আসসালামু আলাইকুম। আমাকে শোনা যায়? জি ভাই, শোনা যাচ্ছে। ওকে, সো আজকে আমরা বেসিক্যালি পড়বো হলো টাইম, স্পিড এন্ড ডিসটেন্স। সো এটা একদম বেসিক ফর্মুলা যেটা, সেটা হলো যে স্পিড আর টাইম দুটো মাল্টিপ্লিকেশন করলে ডিসটেন্স হয়। এর আগে আমরা এরকম কিছু ইকুয়েশন দেখেছি, যেমন প্রাইস এন্ড কোয়ান্টিটি ইজ ইকুয়াল টু টোটাল এক্সপেন্ডিচার। So this is another form of that type of equation. So এটা নরমালি যদি আপনি এক্সপ্লেইন করতে চান তাহলে এইভাবে এক্সপ্লেইন করা যায় যে, ধরেন একজন যদি 20 কিলোমিটার পার আওয়ারে কেউ যদি ট্রাভেল করে এবং সে যদি 2 ঘন্টার জন্য ট্রাভেল করে, তাহলে আপনি এটা বলে দেন যে সে 20 কিলোমিটার পার আওয়ার ট্রাভেল করেছে and 2 hours ট্রাভেল করেছে। তার মানে ফার্স্ট আওয়ারে 20 কিলোমিটার and then second hour 20 kilometers. So which totals to 40 kilometers. So এই জায়গাটাতে সিম্পলি এই ফর্মুলাটা ইউজ করা হয় যে 20 kilometers multiplied by 2 hours is equal to 40 hours. So is equal to 40 hours, so sorry, 40 kilometers. Hour আর hour cancel হয়ে যায়। ওকে, সো যদি এরকম একটা সিচুয়েশন আসে যে আমরা দুইটা এরকম ট্রিপের ব্যাপারে কথা বলছি, দুইটা ট্রিপের সেম ডিস্টেন্স, দ্যাট ইজ দ্য ডিস্টেন্স ইজ কনস্ট্যান্ট। সো আমরা যেরকম প্রাইস এন্ড কোয়ান্টিটির জায়গায় আমরা লিখেছিলাম যে যদি আপনার টোটাল এক্সপেন্ডিচার কনস্ট্যান্ট থাকে তাহলে প্রাইস ইনটু কোয়ান্টিটি ইজ ইকুয়াল টু আমরা 1 ধরি, বিকজ the expenditure and expenditure will be eventually cancelled or they will be replaced by the price and quantity, first or second. So এই জায়গাটা তো সেম আমরা ওইভাবেই কনসিডার করব। লেটস সে distance is 1, so s into t is equal to 1, or which means time is equal to 1 by s, or s is equal to 1 by t. So এইখান থেকে আমরা একটা জিনিস বুঝতে পারছি যে the time is what? Inversely proportional to speed, and speed is inversely proportional to time. So what does it mean? This means that if the speed is increased, then the time will be decreased, and if the time is increased, then the speed will be decreased. So given that the distance is constant, okay, that is the distance is same for both of the trips. So this is the basic thing. এখন আপনাকে আমি বললাম যে let's say s1 আর s2 হলো 30 is to 50, then what will be the, and এটাকে আমরা পরে simplify করে লিখলাম 3:5, then what will be the time for both of the trips? So then the t1 is to t2 is equal to will be 5:3. Why? Because they are inversely proportional. এখানে they are being interchanged with each other. এটার in details আমি price into quantity ওই ফর্মুলাতে দেখিয়েছিলাম। If anybody has any confusion about this, how t1 is to t2 becomes 5:3, from s1 is to s2 is equal to 3:5, then please tell me. ভাই আমি বুঝতে পারছি, বাট কনফার্ম করার জন্য টাইম আর স্পিড তো প্রপোর্শনাল, সেজন্য এটা হচ্ছে না? Exactly, inversely proportional, that's why. আপনি কি আরো এক্সপ্লেনেশন চান যে আসলে মানে এটা কিভাবে আসে? না না না, আমি বুঝতে পারছি কিনা সেটা আপনাকে বলবো।
Okay. So এই জায়গাটাতে আমরা ডিসটেন্স কে কনস্ট্যান্ট রাখলাম। What if the time is constant? For example, বলা হলো যে well, so on Sunday you have gone to your like you usually go to your office with 20 kilometers per hour speed, and on Mondays you go to your office with 30 kilometers per hour speed. এখন এই জায়গাটাতে the time, I mean এখানেও কিন্তু এক্সাম্পলে এগেইন আপনার ডিসটেন্সটা কনস্ট্যান্ট থাকছে। যদি আমরা অফিসে না গিয়ে ধরেন you travel for 2 hours on Sunday and 2 hours for Monday, দুই দিনে আপনি 2 ঘন্টা করে আপনি ট্রাভেল করেন। সো সেই জায়গা থেকে আপনাকে বলা হলো যে well on Sundays your speed is like 20 kilometers per hour and on Mondays your speed is 30 kilometers per hour. So এই জায়গায় আপনার টাইমটা কনস্ট্যান্ট but the speed is different and definitely the distance will be different. So তখন আমরা কি করব? That is if the time is constant, then what will it become? Then যেটা কনস্ট্যান্ট সেটাকে আপনি 1 ধরবেন। So আমাদের টাইমটা কনস্ট্যান্ট, so s into 1 is equal to t, which becomes s is proportional to note that this is called directly proportional. So s is directly proportional to t. That is এখানে বোঝাচ্ছে যে 1 ইউনিট চেঞ্জের জন্য যে d এর যে চেঞ্জ 1 ইউনিট চেঞ্জ ইন s will be directly proportional to the change of d1. এখন এটা আরো যদি সিম্পলি এক্সপ্লেইন করতে চান দেন এটা বলতে হবে যে s যদি ইনক্রিজ করে d ইনক্রিজ করবে, s যদি ডিক্রিজ করে d ডিক্রিজ করবে। and the same thing happens with speed. I mean যখন স্পিড কনস্ট্যান্ট থাকে, যদি স্পিড কনস্ট্যান্ট থাকে তখন 1 into t is equal to t, then which becomes t is directly proportional to t. So এটার অ্যাপ্লিকেশনটা আমার কাছে মনে হয় যে এটা যদি একটু জাস্ট বুঝে রাখেন it will help you in future. সই তো এতটুকু। আচ্ছা, এটা হলো একদম বেসিক আইডিয়া। এখন এরপরে আমরা একটু এই যে জিনিসটা দেখলাম, এই জিনিসটাকে একটু ভালো করে বোঝার জন্য এই পার্টটা, that is when the distance is constant, এটাকে ভালোভাবে বোঝার জন্য আমরা 2-3টা ম্যাথ প্র্যাকটিস করব। And for that, please check on the page number 5 and the math practice test number 7. এখানে দেয়া আছে যে the speeds of A and B are in the ratio of 3:4. A takes 30 minutes more than B takes to reach the destination. That is, the destination is fixed and their starting point is also same, which means the distance is equal for A and B. So এই জায়গায় যখন D যখন আমাদের কনস্ট্যান্ট থাকে তখন আমাদের S আর T এর মধ্যে রিলেশনশিপ হয় ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল। সো এইখানে যদি আমি একটু লিখি যে s of A is to s of B is 3:4, then T of A is to T of B will become 4:3. নাও বলছে যে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে ওয়েল এর স্পিড কম ছিল এবং বি স্পিড বেশি ছিল। সো যখন এর স্পিড বেশি থাকবে কম থাকবে তখন এর বেশি সময় লাগবে যেতে, এবং বি এর স্পিড যখন বেশি থাকবে তখন বি এর কম সময় যাওয়া লাগবে। দ্যাটস ওয়াই এইখানে দেখা যাচ্ছে যে এ
বি এর থেকে 1/3 সময় বেশি নেয়। সো বি এর লাগে 3 parts টাইম, টোটাল টাইমের 3 parts লাগে বি এর and 4 parts লাগে এ এর, দ্যাট ইজ 1 part বেশি লাগছে এ এর। আমাদের কোশ্চেনে বলে দিয়েছে যে বি এর থেকে এ 30 minutes বেশি সময় নেয়। So we can say that this one part is equivalent to 30 minutes. এখন কি চেয়েছে? What is the time taken by A to reach the destination in hours? So 4. এইটার equivalent to কত তাহলে? This equivalent to 4 into 30 is equal to 120 minutes, which means 2 hours. না বুঝলে একটু আমাকে বল। ভাই এস এর পর যে টি এর প্রপোর্শনেট করলে এটা যদি আবার একটু বুঝাই দেন। টি এর মানে এস এর পার্টটা তো বুঝলাম, টি এর পার্টটা যদি আবার একটু বুঝাই দেন, 4:3 কিভাবে আসলো? এটা হলো ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল, ঠিক আছে? ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল হইলে কি হয় দেখ, ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল মানে কি? টি এ ইজ ইকুয়াল টু তাহলে হবে 1/SA, আবার টি বি ইজ ইকুয়াল টু হবে 1/SB, which means 1/3, এটা 1/4। সো আপনি যখন 1/3 is to 1/4 করবেন তখন eventually it will become 4:3. This is how we found it. Adnan bhai, is it clear or not? Well, জি ভাই ক্লিয়ার। let's check on the 13th. The 13th number. Certain number বলা আছে যে a person covers a certain distance at a certain speed. If he decreases his speed by 20%, then he takes 20 minutes more to cover the distance. Find the time taken by him to cover the distance at original speed. So এখানে let's say this is original and this is decreased. Original, decreased. So the original, if original was 100, then the decreased was 80, which means it's 5:4. Then if it's 5:4, then the time will be 4:5. The difference is 1, and this 1 means 10 minutes, which means the original time taken by that person is 40 minutes. This is the answer. আচ্ছা ভাই, একটা ক্রিটিক্যাল কোয়েশ্চেন, এই যে এই ব্যাপারটা মনে করেন 1 ইকুইভ্যালেন্ট টু 10 মিনিটস এন্ড দেন আপনি 4 ধরলেন, এই ধরনের টেকনিক গুলো মাঝে মানে কোনো রুলস আছে কখন করা যায় বা কখন করা যায় না, অথবা কোনো টেকনিক যে কখন আমরা এটা অ্যাপ্লাই করতে পারবো? It depends on the requirement. It depends on what the question asks you to do. এই জায়গায় জিজ্ঞেস করছে যে find the time taken by him to cover the distance at original speed, and তারপরে বলে দিয়েছে যে well then he takes, যদি তার 20% স্পিড যদি ডিক্রিজ হয় তাহলে then he takes 10 minutes more to cover the distance. So he is taking 10 minutes more, that is যখন ডিক্রিজ হয়ে গেছে তখন সে 5 part যাচ্ছে, and then original speed এসে যেত 4 part করে। So আমাদের এই জায়গাটাতে আমরা তাহলে এই যে ডিফারেন্সটা, এই ডিফারেন্সটার মানে বোঝাচ্ছে যে তার যে 10 মিনিটস যে ডিফারেন্স কমে গিয়েছে সেটা হলো বেসিক্যালি ওই 1 পার্টের ইকুইভ্যালেন্ট। এখন এই জায়গায় যদি বলতো যে
well, then find out that what? For example, find out the distance. So তখন আমরা কি করতাম? So distance যখন বের করতে আমরা এটা অরিজিনাল স্পিড পেয়েছি, রাইট? এখন এটা তো আমাদের ডিসটেন্স বের করতে গেলে আমাদের এইখানে ফর এক্সাম্পল 100 ধরেছি আমরা কিলোমিটার পার আওয়ার, ফর এক্সাম্পল। সো সিন্স এখানে কোনো নোটেশনই দেয়া নাই, সো এখন ওইটা যদি কিলোমিটার পার আওয়ার হয় তাহলে আমাদের টাইমকে আওয়ারে নিয়ে যেতে হবে। সো এখানে আছে 40 মিনিটস। সো 40 মিনিটস should be divided by 60 to make it hour. So this is 2/3. Now এখন যদি আমরা বলি যে distance, what is the difference, what is the definition of difference? The speed into time. So the speed is 100 and the time is 2/3. So then it becomes like 66.66 yeah 66.67 kilometers, but it depends on the requirement. ঠিক আছে, এখানে ডিসটেন্স চাইলে আমরা এভাবে চলে যাইতাম, এখানে শুধু টাইম চেয়েছে, দ্যাটস ওয়াই উই জাস্ট ফাউন্ড আউট দ্য টাইম। ভাই এভাবে বলে এভাবে করার জন্য ডিসটেন্সটা সেম হওয়া লাগবে মাস্ট না? ইয়েস, আপনি যখন এইটা ইউজ করছেন তখন দ্য ডিফারেন্স, দ্য ডিসটেন্স শুড বি কনস্ট্যান্ট। ওকে, তাছাড়া আপনি এটা ইউজ করতে পারবেন না। ওকে। Okay, if it's clear, then let us talk about another important formula which is going to help you a lot. তার আগে অ্যাভারেজ স্পিডের ফর্মুলাটা জাস্ট একটু দেখে রাখেন। যদি দুইটা স্পিড হয় S1 আর S2 তাহলে the average speed এর ফর্মুলা হলো এইটা, and you can solve the problem number 3 with this formula, and this becomes homework. Like, okay, homework দেওয়ার দরকার কি, এখানে ভ্যালুটা বসিয়ে দিই, 2 into 50 into 30, 50 plus 30. Well, so the average speed basically round trip এর জন্য। What is round trip? Round trip means you are going somewhere and coming back from that place to the starting point. So আপনি বাসা থেকে অফিসে যান, অফিস থেকে বাসায় আসেন, this is a round trip. So for the round trip you will need this thing, and there is another formula for linear trip, like which is not round, like you are going somewhere, for example you are going to Chittagong from Dhaka. So দেখা গেল যে আপনি কুমিল্লা পর্যন্ত গেলেন, কুমিল্লা পর্যন্ত ফর এক্সাম্পল ধরেন যে 220 কিলোমিটার্স। সো 220 কিলোমিটার্স আপনি গিয়েছেন S1 স্পিডে, তারপরে আরো আছে ধরেন কত 180 কিলোমিটার্স, 180 কিলোমিটার্স আপনি গিয়েছেন ফর এক্সাম্পল এটা ট্রেনে গেলেন, তারপর আপনি বাসে গেলেন S2, and then তাহলে টোটাল কতটুকু আপনি ডিসটেন্স ক্রস করেছেন? 80 আর 20 100 300 400, so 400 kilometer, and then here becomes the average speed. So you will be given this and this, and you will have to find out this. এরকমও হয়, বলা থাকে যে আপনি 50% ডিসটেন্স আপনি গিয়েছেন ট্রেনে, তারপরে 50% গিয়েছেন বাসে, সো হোয়াট ইজ দ্য অ্যাভারেজ স্পিড? তখন এখানে d/2 এখানে d, এখান থেকে d ক্যান্সেল হয়ে যায়। সো সেম, আর স্পিডটা দেয়া থাকে যে আপনি যখন বাসে গিয়েছেন তখন আপনার স্পিড ছিল ফর এক্সাম্পল 70 কিলোমিটার পার আওয়ার, আবার আপনি যখন ট্রেনে গিয়েছেন তখন আপনার স্পিড ছিল 90 কিলোমিটার পার আওয়ার। সো ইয়া, ইউ ক্যান সলভ দ্যাট অলসো। সো অ্যাভারেজ স্পিডের মধ্যে এই দুই রকমের প্রবলেমই আসে, এনিওয়্যার ইউ you take your exam. ভাই লিনিয়ার ট্রিপের যদি কোনো ম্যাথ করা দিতেন প্র্যাকটিস টেস্টে। ধরেন আপনি
ঢাকা থেকে আপনি কুমিল্লা পর্যন্ত গিয়েছেন, এটা 22 কিলোমিটার, 20 কিলোমিটার, এবং আপনার স্পিড ছিল ফর এক্সাম্পল 22 কিলোমিটার পার আওয়ার, ঠিক আছে? এন্ড তারপরে কুমিল্লা থেকে আপনি চিটাগং গিয়েছেন, যার দূরত্ব হলো 180 কিলোমিটার, এন্ড আপনার স্পিড ছিল কত, ধরেন 60 কিলোমিটার পার আওয়ার, ঠিক আছে? সো হোয়াটস ইউর অ্যাভারেজ স্পিড? সিম্পল, এখানে এই দুইটাই আছে, এই দুইটা থাকলে আপনার এটা 22 কিলোমিটার ছিল, এটা 60 কিলোমিটার ছিল, আর টোটাল তো এখানে আছে, টোটাল এটা একদম ঢাকা থেকে চিটাগং এর টোটাল ডিসটেন্সটা, বা এই দুইটার যোগফল এখানে, সেটা এখন আপনি বের করেন। 10 plus 3 is equal to 400 divided by average speed. So finally average speed is equal to 400 by 13. So this is your average speed. I think it's clear. So if it is, then আমরা relative speed দেখবো। So what is relative speed? Relative speed কি? সাথে বলেন। What is relative speed? একটার তুলনায় আরেকটা কতটুকু যাচ্ছে এরকম কিছু। হ্যাঁ, to some extent. রিলেটিভ স্পিড বেসিক্যালি কখন আসে এটা জানতে হবে আগে। রিলেটিভ স্পিড আসে হলো যখন দুইটা ব্যক্তি, দুইটা বস্তু, একটা ব্যক্তি একটা বস্তু, তারপরে ধরেন দুইটা বস্তু, এইগুলোর মধ্যে যখন এইগুলো চলন্ত অবস্থায় থাকবে, যে দুইটা বিষয়কে আপনি কনসিডার করছেন, সেই দুইটা বিষয় যখন চলন্ত থাকবে, চলন্ত থাকলেই দে উইল হ্যাভ স্পিডস। সো যখন এরকম থাকে তখন আপনি কার স্পিড নিয়ে আপনি কনসিডার করবেন। ফর এক্সাম্পল, এ একটা ট্রেন এন্ড বি একটা ট্রেন, দুইটা ট্রেনই চলছে, আপনার বলছে যে ওয়েল তাহলে ধরেন কে আগে যে কোনো একটা ঘটনা ঘটাবে, তো তখন আপনি কার স্পিড নিয়ে কনসিডার করবেন। তো ওই সময় আমাদের রিলেটিভ স্পিডটা ইউজ করতে হয়। রিলেটিভ স্পিড মানে হলো একজনের সাপেক্ষে আরেকজনের স্পিডটা। বেসিক্যালি রিলেটিভ স্পিড দুই রকমের, এন্ড দুইটা জায়গায় দুই ধরনের কনটেক্সটকে কনসিডার করা হয়। সো একটাকে বলা হয় সিমিলার ডিরেকশনে গেলে এক ধরনের রিলেটিভ স্পিড আসে, আরেকটা হলো অপোজিট ডিরেকশনে গেলে আরেক ধরনের রিলেটিভ স্পিড আসে। যখন সিমিলার ডিরেকশন, কেমন সিমিলার ডিরেকশন, যেমন ধরেন এইদিকে দুইটা ট্রেন, এটা এ এটা বি, সে যেদিকে যাচ্ছে বিও সেম দিকে যাচ্ছে। সো যখন এইভাবে যায় তখন আমরা এই যে এ আর বি দুইজনের স্পিডকে যোগ করি। অপোজিট ডিরেকশন দুই ভাবে এক্সপ্লেইন করা হয়। একটা হলো যে ধরেন এই দিকে যাচ্ছে আবার এর মুখোমুখি আসছে, এটা অপোজিট ডিরেকশন। আর একটা হলো এই পয়েন্ট থেকে এই দিকে যাচ্ছে, সে ওই দিকে যাচ্ছে, এটা অপোজিট ডিরেকশন। যখন অপোজিট ডিরেকশন আসে, সরি, সেম ডিরেকশনে গেলে মাইনাস, অপোজিট ডিরেকশনে গেলে প্লাস, তখন ওই দুইটা স্পিডকে যোগ করতে হয়। নাও রিলেটিভ স্পিডটা লাগবে কেন আসলে? রিলেটিভ স্পিড বেসিক্যালি দুই ধরনের ম্যাথের জন্য লাগে। কিছু ম্যাথ আসে যেগুলো বলা হয় যে ওয়েল
একজন আরেকজনকে কখন ক্রস করবে, একজন আরেকজনকে কখন মিট করবে, এই একটা। আর একটা হলো একটা ট্রেন একটা প্ল্যাটফর্ম পার হতে এত সময় লাগে, তাহলে তারপরে ব্লা ব্লা ব্লা, ট্রেনের স্পিড কত ছিল বা রিলেটিভ স্পিড কত ছিল বা ট্রেনের লেন্থ কত ছিল, এই ম্যাথ গুলোর জন্য সাধারণত রিলেটিভ স্পিড লাগে। এখন কথা হলো যে এই যে কে কখন মিট করবে বা কে কখন কাকে ক্রস করবে, ক্রস করার মিট করা একই কথা। তার জন্য দেয়ার ইজ আ ফর্মুলা which is called MT, that is meeting time is equal to ID divided by RS. So ID means initial distance, or RS means relative speed. MT means meeting time. Now, what is initial distance? So there are, initial distance can be explained three ways. যেভাবে আমাদের রেগুলার এক্সাম গুলোতে আসে, সেই একদম বেসিক জায়গাটা হলো যে ধরেন এইটা হলো স্টেশন, এটা হলো ঢাকা স্টেশন, আর এটা হলো চিটাগং স্টেশন। সো এই দুইটা স্টেশনের মধ্যে ডিস্টেন্স হলো 700 কিলোমিটার ফর এক্সাম্পল। সো দুইটা ট্রেন এ এখান থেকে রওনা হয় এবং এখান থেকে ট্রেন বি এখান থেকে রওনা হয় সেম টাইমে, দ্যাট ইজ ফর এক্সাম্পল 10 AM। সো যখন এরকম সেম টাইমে যখন রওনা হচ্ছে দুইটা ট্রেন দুইটা স্টেশন থেকে, তখন ওই দুইটা স্টেশনের মধ্যে যে ডিস্টেন্স, সেই ডিস্টেন্সটাকে আমরা বলি ইনিশিয়াল ডিস্টেন্স। নাও হোয়াট ইফ বললো ওকে এ যায় হলো 50 কিলোমিটার পার আওয়ার স্পিডে আর বি যায় 40 কিলোমিটার পার আওয়ার স্পিডে। এ রওনা হয় 9টায় আর বি রওনা হয় 10টায়। তখন রিলেটিভ স্পিড কত হবে? তখন রিলেটিভ স্পিড will be nothing but 700 minus 50. Now the question is why? Because আমাদের ইনিশিয়াল ডিস্টেন্স, সরি রিলেটিভ স্পিড বলছি, ইনিশিয়াল ডিস্টেন্স এইটার সাথে টাইমটা এক্সট্রিমলি রিলেটেড। সো আমাদের নো ম্যাটার হোয়াট, আমাদের যে ইনিশিয়াল ডিস্টেন্স আমরা কনসিডার করব, সেই ডিস্টেন্স শুড বি measured between two things or 2 points of places in a same point of time. So এখান থেকে 9টা থেকে 10, এটা 9টা এটা 10টায়, তার মানে 10টায় যখন বি যখন ছাড়ছে তখন এই যে ট্রেন এ 1 ঘন্টা চলে গেছে, ধরেন 1 ঘন্টা সে ট্রাভেল করে ফেলেছে। 1 ঘন্টায় সে এই 700 কিলোমিটারের মধ্যে কতটুকু কভার করেছে? তার স্পিড থাকে 50 কিলোমিটার পার আওয়ার, দ্যাট ইজ সে 1 ঘন্টায় 50 কিলোমিটার কভার করে ফেলেছে। সো ওই 50 কিলোমিটার shouldn't be counted. So that's why we should deduct that from the total distance to find out the initial distance. এই জন্যই আমরা এই জায়গায় 700 থেকে 50 মাইনাস করে দিচ্ছি। So the thing is that initial distance should be defined in this case. আর একটা কেস আছে আলাদা, ওইটা আমরা দেখব। So in every case একটা নির্দিষ্ট পয়েন্ট অফ টাইমে দুইটা বিষয়, দুইটা বস্তু, দুইজন মানুষ, হোয়াট এভার ইট ইজ, এই দুইটা বিষয়ের মধ্যে যে দূরত্ব, সেই দূরত্বটা ইনিশিয়াল ডিস্টেন্স, গিভেন দ্যাট ইউ আর মেজারিং দ্য ডিস্টেন্স ইন আ স্পেসিফিক পয়েন্ট অফ টাইম, দ্যাট ইজ 10টায় হলে সেই 10টায়। এখন কোনটা স্পেসিফিক পয়েন্ট অফ টাইম ধরবো? এটা তো 9টায় ছেড়েছে, এটা 10টায় ছেড়েছে, তাহলে কি 9টাই ধরবো? নো ওয়ে, ইউ শুড টেক দ্য লিস্ট টাইম। সো এইটা হলো দুইটার মধ্যে সবচেয়ে লিস্ট হলো এইটা, দ্যাট ইজ 10 AM। সো পরের সময়টাকে ধরবেন, সব সময় 10 AM কে ধরবেন। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার অর নট ক্লিয়ার? ভাইয়া এইটা আরেকবার বলবেন?
কোনটা? এই যে মানে ইনিশিয়াল ডিসটেন্স, পরেরটা, হ্যাঁ পরের টাইমটা যে ধরছি এটা কি বের করার জন্য? মিটিং টাইম, কয়টায় মিটিং হবে। ধরেন এই ম্যাথটাই চিন্তা করেন যে তাহলে এ আর বি একজন আর একজনকে মিট করবে কখন, এটা কিভাবে বের করবেন? তাহলে মিটিং টাইম ইজ ইকুয়াল টু 650 ডিভাইডেড বাই, আমরা কি বলেছি, যখন অপোজিট ডিরেকশনে যাই তখন কি হয়, তখন আমাদের স্পিডটা যোগ করতে হয়। ওকে, সো যোগ করলে এখানে প্রবলেম হয়ে যাবে। আচ্ছা ধরেন আপনি এটাকে একটু সহজ করি, ধরেন এটা বি যাচ্ছিল 15 কিলোমিটার পার আওয়ার স্পিডে, সো তাহলে দুইটাকে যোগ করলে কত হয়, 65 হয়, সো 10 আওয়ার্স, রাইট? সো 10 আওয়ার্স। এখন সে রওনা হয়েছে 10টায়, 10টার পরে আর 10 ঘন্টা পরে সে এ কে মিট করেছে, ঠিক আছে? ওকে, তাহলে কয়টায় মিট করেছে এর সাথে? এর সাথে তাহলে মিট করেছে হলো আপনার 10টা থেকে আরো 10 ঘন্টা কাউন্ট করে, তাহলে 20 মিনস 12, 12 পরে 8, 8 PM এ, তাহলে 8 PM এ একজন আরেকজনকে মিট করেছে। গিভেন দ্যাট ওয়েল, এখানের এই যে কিলোমিটারটা আছে, এই কিলোমিটার 9, তাহলে 9 10 50, 500, ঠিক আছে? দেখেন বোঝা গেল কিনা ব্যাপারটা? এই জন্য আমরা লাস্টের টাইমটা হিসাব করি, এবং এখানে যে 10 ঘন্টা পাইলাম, এটা তো টাইম আসবে, সেই টাইমটা আমরা লিস্ট যে টাইমটা সেই টাইমের সাথে অ্যাড করে দিব, সেটার সাথে অ্যাড করে আমরা পাইলাম হলো 8 PM। সকাল 10টায় যদি রওনা হয় বি এবং সকাল 9টায় যদি এ রওনা হয়, তার স্পিড যদি হয় 50 কিলোমিটার পার আওয়ার, and the distance between the 2 points like Dhaka and Chittagong, দুইটা ডেস্টিনেশন যদি হয় 700 কিলোমিটার পার আওয়ার, then A and B will meet at 8 PM। দেখেন বোঝা গেল নাকি গেল না? ভাই মিট করার ক্রস করা সেম? সেম থিং। তাহলে ট্রেনের যে নিজস্ব একটা ডিস্টেন্স, মানে হ্যাঁ ডিস্টেন্স আছে, সেটা কি? কি ট্রেনের তো নিজস্ব একটা লেন্থ থাকে না, তাহলে ওটার কি হবে? লেন্থ এখানে মেজার করতেছি নাকি? ধরেন দুইজনের ইঞ্জিন যখন মুখোমুখি হচ্ছে তখনই, ঠিক আছে? সিম্পল হিসাব। ওকে, মিটিং আচ্ছা ভাই, এখানে যে 8 PM এর হিসাবটা একটু যদি কাইন্ডলি একটু বলতেন, আমার কাছে তো মনে হচ্ছে 7 PM হবে। 7 PM হওয়ার কথা, রাইট রেদওয়ান ভাই? সেভেন PM হচ্ছে কারণ আপনি 9 এর সাথে 10 যোগ করতেছেন, তাই না? হ্যাঁ, 9 এর সাথে 10 যোগ করতেছে। 9 এর সাথে কেন 10 যোগ করবেন? আপনি কোন পয়েন্ট অফ টাইমে দুইজনের ইনিশিয়াল ডিসটেন্সটা ডিসাইড করছেন বলেন? ট্রেনই একসাথে রওনা দিল না? একসাথে কোথায় রওনা দিছে? সে রওনা দিছে 9টায়, সে রওনা দিছে 10টায়। মানে এ যখন 10টাতে যাবে তারপর হচ্ছে দুইটা ইকুয়াল হবে, দেন হচ্ছে আমরা হিসাবটা করবো, সেটাই তো? ভাই আপনি যে একদম। পরে 10কে চেঞ্জ করে 9 লিখছেন ভাই, মানে ওটা মিস করে গেছে। হ্যাঁ, প্রথমবার এরকম না যে আমি ওই যে আপনি যখন হিসাবের সুবিধার্থে বলছিলেন যে এখানে তো অলরেডি 1 ঘন্টার সামনে যাইতে হবে বি এর সাথে ম্যাচ করার জন্য, ওইটার জন্য কি 1 ঘন্টা মানে সামনে আগাবে, তাই তো? শোনেন, প্রথমটার এক্সাম্পল, ওটা ইনিশিয়াল। যখন একজন আগে একজন পরে রওনা হয়, তখন পরে যে রওনা হচ্ছে সেই সময়টাতে, যখন সে রওনা হচ্ছে পরের জন, সেই সময়টাতে দুইজন কতটুকু দূরত্বে আছে, এটাকেই বলে হলো ইনিশিয়াল ডিসটেন্স। ট্রেন এ যদি 9টার সময় রওনা দেয়, ট্রেন বি যদি 10টার সময় রওনা দেয়, তাহলে টোটাল ডিসটেন্স যদি 700 হয়,
ট্রেন এর স্পিড যদি হয় 50 কিলোমিটার পার আওয়ার, তাহলে 9টা থেকে 10টা পর্যন্ত ট্রেন এ কতটুকু দূরত্ব অতিক্রম করেছে এটা তো আমরা বলে। হ্যাঁ, ওই যে 50 কিলোমিটার পার আওয়ারে যদি চলে তাহলে হচ্ছে সে 50 কিলোমিটার অলরেডি মানে ইয়া করে ফেলছে, ডিস্টেন্স কভার করে ফেলছে। এক্স্যাক্টলি। তাহলে আপনি কয়টার সময় ধরে এটা বলছেন? হ্যাঁ, বললাম আর কি যে আমাকে 10টার সময় ধরে হিসাবটা করতে হবে। ইনিশিয়াল ডিস্টেন্সটা হবে হচ্ছে আমার 700 থেকে মানে 550 কিলোমিটার আমি মাইনাস করবো, 650 আসবে, দেন হচ্ছে আমি টোটাল ডিস্টেন্সটা দিয়ে হচ্ছে মানে ওই যে রিলেটিভ স্পিডটা দিয়ে যেহেতু দুইটা যোগ করতে হবে, দেন ওইটা হচ্ছে আমরা মানে ক্যালকুলেশনটা করব। বুঝতে পারছি? ভেরি গুড, ভেরি গুড। আর কারো কোশ্চেন আছে? আচ্ছা ভাই, আমরা 65 হচ্ছিল 50 প্লাস 15 যোগ করলাম, হ্যাঁ, এই যোগটা কেন করলো? বিকজ দে আর মুভিং টুয়ার্ডস অপোজিট ডিরেকশন। অপোজিট ডিরেকশনে যখন যাবে, অপোজিট ডিরেকশনে যখন যাবে তখন আমরা রিলেটিভ স্পিড যোগ হবে, দুইটা রিলেটিভ স্পিড, দুইটা ট্রেন স্পিড। ঠিক আছে, ওকে? জি, পারফেক্ট। যদি ওকে থাকে 15 নম্বর ম্যাথটা করেন, খুবই ইজি ম্যাথ, করে আমাকে আনসারটা বলুন। আনসার কত? 10 AM। হ্যাঁ, ভেরি গুড। আর কেউ করেছে? হ্যাঁ, 9 নম্বর না 15 নম্বর? 15 নম্বর আপু। ও সরি, আমি 9 নম্বর করছি, এটা 12 আসছে। 9 নম্বর, 9 নম্বরে কত আসছে আপনার? 12 PM। 12 PM। তার মানে আপনার আনসার ই, রাইট? আমি তো বলতে পারি না। কেন আপনার কাছে 9 নম্বর, ও সরি, 9 নম্বর? হ্যাঁ, আপনি তো 9 নম্বর পেরে গেছেন, ভেরি গুড। বা ডিফিকাল্ট ম্যাথটা করে ফেলছেন, গুড। সো আমাদের যে ব্যাপারটা হবে সেটা হলো ফিফটিন mt is equal to 110 minus 20 divided by 45, which is 2 hours.
সো 8 AM এর সাথে 2 hours অ্যাড করলে হয় 10 AM. This is simple. 9 নম্বরে যেটা সেটা হলো ভাইয়া এরা অপোজিট ডিস্টেন্সে আসছে না? হ্যাঁ অপোজিট হ্যাঁ ঠিক আছে অপোজিট ঠিক আছে, আমি হচ্ছে অপোজিট দেখে আবার মাইনাস করে দিয়েছি, ঠিক আছে। হ্যাঁ আচ্ছা এখানে 15 ভাইয়া যে 7 AM টা কাউন্ট হবে না, যেটা 7টার সময় ছাড়ছে, লাইক 110 মাইনাস, ওয়াই আমরা 7 AM কাউন্ট হয়েছে, 7 AM থেকে 8 AM এ সে 20 কিলোমিটার ক্রস করেছে, that's why 100 থেকে we have deducted 20. So and after that 7 AM shouldn't be considered. যখন আপনি এটা করে ফেলেছেন তখন তার মানে আপনার টাইম হলো, the time that you have considered is 8 AM, and that is why আপনি যে আওয়ার্সটা পাবেন সেই আওয়ার্সটা 8 AM এর সাথে যোগ করবেন। ও আচ্ছা ভাই, আমি অ্যাকচুয়ালি কোশ্চেনটা ভালো করে পড়িনি। Good. So you should read the question. Okay. 9 নম্বর বলেছে কর্ণফুলী থেকে চিটাগং থেকে কর্ণফুলী ছাড়ে হলো কয়টায়? 6টায়। সে ঢাকায় পৌঁছায় 4টায়। আবার ঢাকা থেকে পাহাড়িকা ছাড়ে 7টায়। সে চিটাগংয়ে পৌঁছায় কয়টায়? 7:30-তে। সো এই জায়গায় যদি খেয়াল করেন কর্ণফুলী টোটাল কত ঘন্টা নিল? 10 hours. পাহাড়িকা টোটাল কত ঘন্টা নিল? 12.5 hours. সো আমরা এখানে পাইলাম যে টাইম অফ কর্ণফুলী আর টাইম অফ পাহাড়িকা 10:12.5, তাহলে স্পিড অফ কর্ণফুলী আর স্পিড অফ পাহাড়িকা will be 12:10. এখান থেকে আমাদের টোটাল ডিস্টেন্স বের করতে হবে। সো টোটাল ডিস্টেন্স কত? 10 into 12.5, এটা বা এটাও করতে পারেন। টাইম into speed is equal to total distance, so which becomes 125 কিলোমিটার। এখন আমাদের মিটিং টাইম। তো সে 6টায় ছেড়েছিল আর সে 7টায় ছেড়েছে, তার মানে 1 ঘন্টা বেশি কে ট্রাভেল করেছে? কর্ণফুলী। কর্ণফুলীর স্পিড কত? কর্ণফুলীর স্পিড 12.25, দ্যাট ইজ 125 থেকে 12.5 মাইনাস হবে, আর তারা অপোজিট ডিরেকশনে ট্রাভেল করেছে, দ্যাটস ওয়াই ইট উইল বি 22.5, দ্যাট ইজ এই 12.5 আর এই 10 যোগ করতে হবে। যোগ করে আমরা কত পাই? আমরা এটা যদি ভাগ করি তাহলে আনসার আসছে 12 PM, রাইট? 7 AM এর সাথে 12 PM যোগ করলে 5 hours. তো এখন আপনি 7 AM এর সাথে প্লাস 5 hours করেন, which will be 12 PM. This is the answer. না বুঝলে আওয়াজ দেন। ভাই সাইডে টিডিটা কি? টিডি হলো টোটাল ডিস্টেন্স ঢাকা থেকে চিটাগং। ও হ্যাঁ টিডি এর ফর্মুলাটা কি ছিল? সিম্পল, ডিস্টেন্সের ফর্মুলা কি? স্পিড ইনটু টাইম, তো 10 into 12.5. আর কোনো কোশ্চেন?
ভাইয়া 12.5 থেকে 12.5 মাইনাস হয়েছে। 12.5, এটা 125, টোটাল ডিসটেন্স থেকে 12.5 মাইনাস হয়েছে। Since this is initial distance, যদি এটা হয়ে যায় 10 নাম্বার করব আমরা। সো 10 নম্বরে কি আছে, আরিফ তার বাসা থেকে হাঁটা শুরু করেছে সকাল 10টায় স্টেশন এ এর জন্য। এটা আরেক ধরনের ইনিশিয়াল ডিসটেন্স পেপার। আরিফ কয়টায়, সকাল 10টায় তার বাসা থেকে হাঁটা শুরু করেছে স্টেশন এ এর জন্য 4 কিলোমিটার পার আওয়ারে। আরিফের ভাই 1 PM এর সময় 20 কিলোমিটার পার আওয়ার স্পিডে সে সেম ডেস্টিনেশনের দিকে রওনা হয়েছে। এখন প্রশ্ন হলো, আরিফের ভাই আরিফের সাথে মিট করবে কখন? সিম্পল, আমাদের এখানে ইনিশিয়াল ডিসটেন্সটা হবে হলো এই যে আরিফ 10টা থেকে 1টা পর্যন্ত, এর মধ্যে আরিফ কতটুকু দূরত্ব অতিক্রম করেছে সেটা ফাইন্ড আউট করতে হবে। এখন 10টা থেকে 1টায় কয় ঘন্টা হয়? 3 আওয়ার্স। তো এই যে 3 আওয়ার্স, তার মানে আমাদের টোটাল ডিসটেন্সটা হবে 3 ইন্টু 4 কিলোমিটার পার আওয়ার। আরিফ 4 কিলোমিটার পার আওয়ার স্পিড ছিল, 12। এখানকার টোটাল ডিসটেন্সটাই বেসিক্যালি ইনিশিয়াল ডিসটেন্স। কেন? বিকজ এখানে এটাকে টোটাল ডিসটেন্স হিসেবে আসলে দেখানো যাবে না, কারণ আমরা জানি না টোটাল ডিসটেন্স কত। এটাই ইনিশিয়াল ডিসটেন্স। ইনিশিয়াল ডিসটেন্স হলো 3.3 ইন্টু 4 ইজ ইকুয়াল টু 12। কেন? কারণ আরিফ যখন 12 কিলোমিটার চলে যাবে তখন আরিফের ভাই ঠিক সেই সময়টাতে রওনা হচ্ছে। সো একদম একটার সময় দুইজনের মধ্যে ডিফারেন্স কতটুকু আছে সেটাই আমাদের ইনিশিয়াল ডিসটেন্স। তো এখন আমরা যদি মিটিং টাইম বের করতে চাই তাহলে আমাদের কি আসবে? ইনিশিয়াল ডিসটেন্স ডিভাইডেড বাই, তারা সেম ডিরেকশনে যাচ্ছে, সেম ডিরেকশনে গেলে মাইনাস হয়, সো 16। সো এখানে কত আসবে? 3/4। অ্যাজ দিস ইজ ইন ফ্র্যাকশন, সো আওয়ারটাকে মিনিটে নিয়ে যেতে হবে। সো which will become 45 minutes. সো তারা দুইজন, আরিফের ভাই আরিফের সাথে মিট করবে 1:45 PM. This is the answer. দেখেন ব্যাপারটা বোঝা গেল কিনা? হ্যাঁ ভাই এখানে যে 12টা ইনিশিয়াল ডিসটেন্স, এটা একটু আরেকটু বুঝি। শুভ ভাইয়ের কোশ্চেন বলো। আচ্ছা ভাইয়া, এখানে তো বলে নাই যে আরিফ স্টেশনে পৌঁছে গেছিল 1টার মধ্যে। আমিও তো বলি নাই যে 1টার মধ্যে আরিফ স্টেশনে পৌঁছে গেছে। আমি বলছি আরিফ একটার মধ্যে আরিফ 12 কিলোমিটার ক্রস করছে 1টা পর্যন্ত। ইজ দ্যাট ভ্যালিড? ওইটা ঠিক আছে? জি 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 সেটাই তো ইনিশিয়াল ডিসটেন্স। এখানে তো বলাই হয় না যে আরিফ স্টেশনে পৌঁছে জি জি, গেছে। বুঝতে পারছি ভাই। জি জি, থ্যাংক ইউ। রেদন ভাই, এই জায়গাটাতে ইনিশিয়াল ডিসটেন্সটা হবে হলো, আমরা ইনিশিয়াল ডিসটেন্সের মানেই হলো যে একটা নির্দিষ্ট সময়ে আরিফ আর আরিফের ভাইয়ের মধ্যে যে দূরত্ব। আরিফ 10টার সময় বের হয়েছে বাসা থেকে 4 কিলোমিটার পার আওয়ার স্পিডে, আরিফের ভাই 1টার সময় বের হয়েছে 20 কিলোমিটার পার আওয়ার স্পিডে। আরিফ তাহলে 10টা থেকে 1টার মধ্যে ডিফারেন্স হবে 3 ঘন্টা। আরিফ এই 3 ঘন্টায় কতটুকু দূরত্ব অতিক্রম করে যাচ্ছে?
সেই যে ওইটাই তো একটা পর্যন্ত আরিফ যতটুকু যাবে একটা সময় যে আরিফের ভাই ভাই বের হচ্ছে, সো সেটাই হবে ইনিশিয়াল ডিস্টেন্স আরিফের ভাই থেকে আরিফের দূরত্বটা, এবং সেই দূরত্ব এখানে 3 4 12 ঘন্টা। এইটাই সাদ ভাই আপনার প্রশ্ন পাবেন। আচ্ছা, তাহলে না, আমার প্রশ্ন পেয়েছি। ঠিক আছে, মোটামুটি সবচেয়ে কঠিন এই চ্যাপ্টারের সবচেয়ে টাইম ডিস্টেন্সের কঠিন ম্যাথ গুলো আপনার করা শেষ। এখন 1 নাম্বার ম্যাথ করেন। 1 নম্বরে কি বলছে? 1 নম্বরে বলছে যে জন 10 মাইল যায় 2 মাইলস পার আওয়ার স্পিডে, আবার সে ব্যাক করে 10 মাইলস পার আওয়ার স্পিডে। তাহলে হাউ লং টু দ্য নিয়ারেস্ট আওয়ার does the entire trip take him? এটা কি হবে? টাইম বের করতে হবে। প্রথমে যখন যাচ্ছে তখন টাইম বের করেন, ডিসটেন্স কে স্পিড দিয়ে ভাগ দিয়ে, হ্যাঁ 6, ডিফারেন্স কে স্পিড দিয়ে ভাগ দেন। যাওয়ার সময় কতক্ষণ লাগে? যাওয়ার সময় লাগে 5 ঘন্টা, কারণ 10/2। আবার আসার সময় ওই 10 মাইলই তো, 10 মাইল 10 কিলোমিটার পার আওয়ার, 10 মাইলস পার আওয়ার স্পিডে। তাহলে 10/10 which means 1। তাহলে যাওয়ার সময় তার 5 ঘন্টা লাগে, আসার সময় তার 1 ঘন্টা লাগে, 6 ঘন্টা। টোটাল ট্রিপটা 6 ঘন্টায় শেষ হয়ে যায়। I hope you got it. 2 নম্বর, 2 নম্বরে কি বলেছে? 2 নম্বরে বলেছে যে ইন আ কিলোমিটার রেস A beats by, এখানে টু মেনশন কিলোমিটার রেস মানে কি 1 কিলোমিটারের মধ্যে, আর যদি মিটারে নিয়ে যান 1000 মিটারের একটা রেস। এ বি কে হারায় 100 মিটারে আর বি সি কে হারায় 150 মিটারে। তাহলে ওই রেসে এ সি কে কত মিটারে হারায়, এটা আপনার থেকে জানতে চেয়েছে। এখানে কি করলাম? প্রথমে বলছে যে এ বি কে হারায় 100 মিটারে, আমরা এ বি কে 100 মিটারে হারাইছি, এ কে 1000 ধরলাম। কেন এ কে 1000 ধরছি? কারণ যখন এ হারাবে তখন তাকে অবশ্যই ডেস্টিনেশনে পৌঁছাইতে হবে। তখন সে যখন 1000 মিটার ক্রস করবে তখন বি ক্রস করবে 900 মিটার। এইটাই তো, যদি এরকম হয় তখন এ বি কে 100 মিটারে হারালো। সেম থিং, বি যদি সি কে হারাইতে চায়
150 মিটারে, তাহলে বি যখন 1000 মিটারে রিচ করবে তখন সি রিচ করবে 850 মিটার। সো দ্যাটস হাউ বি বিটস সি বাই 150 মিটার। এখন এইটাকে আমরা পরে রেশিওর সিস্টেমে যাই, a is to b is to c নিয়ে আসলাম। যখন a is to b is to c আসলো তখন আমরা এখান থেকে a is to c নিয়ে আসলাম। কেন? কারণ আমরা বের করব কতটুকু দূরত্বে a c কে হারায়। এখন আমরা পাইলাম a is to c is equal to 200 is to 153। এখন এইটাকে আমরা তারপরে 5 গুণন দিয়ে, দুইটার সাথে 5 গুণন দিলাম। কেন দিলাম? কারণ এ কে আমাদের 1000 মিটারে নিয়ে যেতে হবে এবং দেখতে হবে যে এ যখন 1000 মিটারে থাকে তখন সি কোথায় থাকে। তখন আমরা দেখলাম যে সি থাকে 765 এর। সো সি যদি 765 এর ওইখানে থাকে তাহলে এ থেকে কত দূরে আছে? 235 মিটার দূরে আছে। সো তাহলে এ সি কে 235 মিটারে হারাইছে। সো দ্যাটস দ্য আনসার। প্লিজ টেল মি ইফ ইউ don't understand. ওকে, এটা যদি বোঝেন তাহলে 4 নম্বরে। বাই দ্য ওয়ে 3 এর আনসার হলো কানাডা, সি 37.5। 4 নাম্বারটা দেখেন। প্রশ্নটা কি? প্রশ্নটাতে বলেছে যে একজন পুলিশ যখন একজন কালপ্রিটকে দেখলো তখন পুলিশ আর ওই কালপ্রিটের মধ্যে দূরত্ব ছিল 250 মিটার। সো পুলিশ কালপ্রিটকে দেখেই দৌড়ানো শুরু করলো কালপ্রিটকে ধরার জন্য। কালপ্রিট তো থেমে থাকলো না, কালপ্রিটও দৌড়ানো শুরু করলো। সো পুলিশের স্পিড ছিল 10 কিলোমিটার পার আওয়ার আর কালপ্রিটের স্পিড ছিল 8 কিলোমিটার পার আওয়ার। তো এখন পুলিশ কালপ্রিটকে কতটুকু দৌড়ানোর পর ধরতে পারলো, এটা আমাদেরকে এটা বের করতে হবে। সো এখান থেকে ক্লিয়ার বোঝা যাচ্ছে যে কালপ্রিটকে ধরার জন্য কালপ্রিট যতটুকু দৌড়াবে পুলিশের তার চেয়ে 250 মিটার বেশি দৌড়াতে হবে। কেন? কারণ কালপ্রিট আর পুলিশের ইনিশিয়াল ডিস্টেন্স ছিল 250 মিটার। ওইটুকু দৌড়ানোর পরে তারপরে কালপ্রিট যতটুকু দৌড়াবে পুলিশও ততটুকু দৌড়াবে। দ্যাট ইজ ওয়াই কালপ্রিটের সাথে আমরা কালপ্রিটের জায়গায় আমরা দুই পাশেই স্পিড নিয়ে আসবো, যেহেতু দুইজনের টাইম নিয়ে আসবো। টাইম, যেহেতু কালপ্রিট যতটুকু সময় দৌড়িয়েছে পুলিশও ততটুকু সময় দৌড়িয়েছে। সো ডি বাই কালপ্রিটের টাইম হবে হলো d/8। ডি যদি হয় যে ওই 250 মিটারের পরে যতটুকু দুইজনে দৌড়ালো, দ্যাট ইজ কালপ্রিট যতটুকু দৌড়াইছে সেটা হলো d কিলোমিটার, আর পুলিশ যতটুকু দৌড়াইছে সেটা হলো d প্লাস 250 মিটার। ঠিক আছে, সো d মিটার আর d প্লাস 250 মিটার। সো পুলিশের স্পিড যত ছিল ওই পুলিশের ডিস্টেন্স কে পুলিশের স্পিড দিয়ে ডিভাইড করতে হবে। সিম্পল। d ইজ ইকুয়াল টু আসবে 750। 750 যদি d এর ভ্যালু হয়
তাহলে পুলিশ কতটুকু দৌড়িয়েছে টোটাল? 750 এর সাথে আরো 250 যোগ করতে হবে। যোগ করলে পুলিশের টোটাল ডিস্টেন্স বের করে দেবে। So which will become 100 meter or 1 kilometer, which tells that Shubha is right. না বুঝলে একটু আমাকে বলেন। ভাই ইকুয়েশনটা একটু আবার বোঝাবেন, এই যে d ডিভাইড বাই 8 ইকুয়েশনটা। পুলিশ আর কালপ্রিটের মধ্যে দূরত্ব হলো, যখন পুলিশ কালপ্রিটটাকে দেখলো তখন দুইজনের মধ্যে ডিসটেন্স হলো 250 মিটার। ঠিক আছে, আপনি ব্যাপারটা ভিজুয়ালাইজ করেন। ভিজুয়ালাইজ করলে আপনি ব্যাপারটা বুঝতে পারবেন। ধরেন এটা পুলিশ, এটা হলো কালপ্রিট। ইনিশিয়ালি এদের মধ্যে 250 মিটার ডিসটেন্স আছে। পুলিশ কালপ্রিটকে যখন দেখলো, কালপ্রিট তখন দৌড়ানো শুরু করলো। কারণ এই জায়গায় এসে পুলিশ কালপ্রিটকে ধরলো, তাহলে পুলিশ কালপ্রিট দৌড়ালো হলো এইটুকু জায়গা, পুলিশ দৌড়ালো এতটুকু জায়গা। আমরা বলছি যে কালপ্রিটের এইটা হলো, কালপ্রিট দৌড়াইছে ডি মিটার, তাহলে পুলিশ কতটুকু দৌড়াইলো? এই ডি মিটার আর সাথে 250 মিটার। সো টোটাল ডি প্লাস 250 মিটার। এখন আমরা বলছি যে এখানে তো দুইজন সেম সময় দৌড়াইছে, তার মানে টাইম অফ পি ইজ ইকুয়াল টু টাইম অফ সি। এখন টাইম অফ পি কি? টাইম অফ পি হলো ডিস্টেন্স অফ পি ডিভাইডেড বাই স্পিড অফ পি is equal to distance of c divided by speed of c. This is the equation. ভাই আমরা যখন ডি এর সাথে 250 যোগ করি তখন তো সেটা মিটারে হয়ে যায় না? তো এখানে d এর ভ্যালু তো মিটারেই। তাহলে নিচে যখন আমরা 8 আর 10 লিখলাম সেটা তো কিলোমিটারে, সেটা মিটারে করে নেওয়ার কথা ছিল না? হ্যাঁ, আমরা যখন ইকুয়েশন করি তখন তো সবগুলো একক সেম হতে হয়। হ্যাঁ, তাহলে এখানে আমরা নিচের গুলা কিলোমিটারে রাখলাম কেন, উপরের গুলো যদি মিটার হয়? তাহলে সিম্পল, উপরে তাহলে আপনাকে কিলোমিটার করে নিতে হবে। কিলোমিটার করে নিলে আপনি 200, এই যে 250 আছে, এই 250 কে আপনি 1000 দিয়ে ভাগ দেন, কত আসে এটা হিসেব করেন। d এর ভ্যালু কত? তাহলে কি আমরা ইকুয়েশনে লিখবো 250 এর নিচে 1000 না? করতে পারেন আপনি। এই জায়গাটাতে d এর ভ্যালু কত আসে সেটা দেখুন। তাহলে 10d 8d প্লাস 0 0 20, সো আসে হলো 2d is equal to 2000 or d is equal to 1000. এখন this is mislead, ঠিক আছে? সো এখন আমরা কি করতে পারি দেখো, আর আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হলো যে আপনি সিম্পল ভাবে 250 কে 1000 দিয়ে ভাগ দিয়ে দেন, তাহলে d কে কনসিডার করা হবে কিলোমিটারে, করলে 1/4। 1/4 যদি করি আমরা, তাহলে উপরে হবে 4d plus 1, d is equal to 1 kilometer. How far the, আচ্ছা কালপ্রিট কতটুকু দৌড়াইছে? তাহলে কালপ্রিট দৌড়িয়েছে হলো 1 কিলোমিটার আর পুলিশ দৌড়াইছে
1.25 কিলোমিটার। এই তো এইটা যদি বোঝা যায় 5 নম্বরে যান। লাস্টে দেখা যাচ্ছে না, এটা কি লিখছেন? লাস্ট লাইনে লিখছি হলো কালপ্রিট দৌড়াইছে 1 কিলোমিটার, পুলিশ দৌড়াইছে 1.25 কিলোমিটার। ওকে। 5 নম্বর, 5 নম্বরে বলছে যে আসিফ বাইক চালায় যায় 24 কিলোমিটার পার আওয়ার স্পিডে এবং সে এই স্পিডে গেলে অফিসে 5 মিনিট লেট হয়। আবার আসিফ যদি 25% ফাস্টার যায় তাহলে সে তার স্কেডিউল টাইমের 4 মিনিট আগে পৌঁছায়। How far is his office from his house? So twenty-four এর 25% হলো 6, that is 30 minus 4/60। এখন এখান থেকে d এর ভ্যালু কত? আহ, 120 হলে 5/24 120 আর 40। এই তো এই 5/60 প্লাস কেন দিলাম আর পরেরটা মাইনাস কেন দিলাম, যদি একটু ক্লিয়ার করতেন। সিম্পল, আপনি যখন 24 কিলোমিটার পার আওয়ার বেগে যান তখন আপনি 5 মিনিট লেট করেন। এই পাশে আমরা কি বের করছি? এই পাশে আমরা বের করছি টাইম, ঠিক আছে? সো সে ওই 5 মিনিট যোগ করে সে তার ডেস্টিনেশনে পৌঁছায়। সিমিলারলি আমরা পরে যখন সে 30 কিলোমিটার পার আওয়ার স্পিডে যায় তখন সে 4 মিনিট আগেই চলে যায়। তার মানে ওই 4টা থেকে মাইনাস করলে আমরা স্কেডিউল টাইমে একদম আমাদের ডেস্টিনেশনে পৌঁছাতে পারি। সো টু মেক বোথ কেস ইকুয়াল 4 মিনিট আগে পৌঁছাইলে আমরা মাইনাস করলাম, কারণ ও যদি ওই 4 মিনিট চলতেই থাকতো না থেমে, তার মানে সে আরো 4 মিনিট চাইতে পারে। 4 মিনিট 4 মিনিট যাওয়া মানে আচ্ছা বেশি চলে যাওয়া। ভাইয়া এখানে হচ্ছে 5/60 সাইড চেঞ্জ করলে মাইনাস হয়ে যাবে না? তাহলে -9 হবে না? -9 কেন হবে? এই ও ওকে, হ্যাঁ, ঘটনা হলো হ্যাঁ 30 যদি ওই পাশে যায় ওই পাশে আসে তাহলে 24 এ যদি সে যায়
মাইনাস হলে এই পাশে আসবে ওই পাশে যাবে, গেলে 30 আগে আসবে, 40 5 24 100। তাহলে বেসিক্যালি সে 25 গেলে এখানে আসবে, এই যে 2 তাহলে যেটা হয় ভাই প্রথমটা মাইনাস হওয়ার কথা না, মানে 5/60, কারণ সে তো অলরেডি বেশি গেছে। now this is okay. ভাই এবার যদি ক্লিয়ার করেন 5/60 কেন মাইনাস করলাম, কারণ সে হ্যাঁ এটা 5/60 মাইনাস কেন করলাম? 5/60 এই জন্যই মাইনাস করলাম, এই যে এইটার মানে কি বোঝায়, টাইম। এটার মানে হলো টাইম একটা, রাইট? তার মানে হলো এইটার মধ্যে এই যে 5 মিনিটস, সে যদি এই টাইমে যায় তার মানে সে অলরেডি 5 মিনিট লেট। সো সে ওই 5 মিনিট তার এক্সাক্ট টাইম থেকে সে 5 মিনিট লেট, তো দ্যাটস আমরা 5 মিনিট মাইনাস করে আমরা তার স্কেডিউল টাইম নিয়ে আসলাম। সেম থিং ইজ হ্যাপেনিং দেয়ার, যে এই যে d/30, এই 30-র মধ্যে আমাদের এইটা দিয়ে কি বোঝাচ্ছে, এর মধ্যে কিন্তু অলরেডি সে 4 মিনিট আগে গিয়ে বসে আছে। তো এটাকে যদি আমরা স্কেডিউল টাইমে নিয়ে আসতে চাই, তাহলে তার থেকে 4 মিনিট মাইনাস করতে হবে। পরেরটাও মাইনাস? হ্যাঁ পরেরটাও মাইনাস? পরেরটা না প্লাস ছিল? 4/60 না প্লাস? ওয়েট, আমরা যদি d30 তে যখন যাচ্ছি তখন আমাদের 4 মিনিটস আর্লিয়ার, ওকে, 4 মিনিটস আর্লিয়ার দেন দ্য স্কেডিউল টাইম। তার মানে খেয়াল করেন যখন সে 30 কিলোমিটার/আওয়ার স্পিডে যাচ্ছে তখন সে স্কেডিউল টাইম হওয়ার 4 মিনিট আগে গিয়ে পৌঁছায় গেছে। তার মানে তার স্কেডিউল টাইম হতে আরো কয় মিনিট লাগবে? 4 মিনিট লাগবে। দ্যাটস হোয়াই এটা আমরা অ্যাড করে দিলাম। সো দ্য কনসেপ্ট ইজ দিস। মানে আবার দুইটা টাইম সেম করা লাগবে। হ্যাঁ, এটাতে বেশি স্কেডিউল লাগছে টাইম, মাইনাস করছি, এটাতে কম লাগছে প্লাস করে দিছি। এবার ঠিক আছে। এটাও স্কেডিউল টাইম, এটাও স্কেডিউল টাইম। ওকে, 6 নম্বর করে 6 নম্বর ম্যাথটা ম্যানুয়াল। 6 নম্বর দেখ, Fahim and Rishad both started at the same time from point A to point B at speeds of 52 km/h and 39 km/h respectively on the same road. Fahim যখন point B তে পৌঁছাইলো, he turns back and starts toward point A on the same road and meets Rishad on the way. How far point B to the two of them meet? So if the distance between the points is 70 kilometers, so Fahim, Rishad, Fahim's speed বেশি, Fahim চলে গেল,
চলে যায়, সে আবার ঘুরে আসলো, ঘুরে এসে ফর এক্সাম্পল এই জায়গায় মিট করলো। আর রিশাদ যাচ্ছিল, যাইতে যাইতে এতটুকু, যেহেতু তার স্পিড কম। কথা হলো যে পয়েন্ট বি থেকে এই পয়েন্টটা কত দূরে, ধরলাম পয়েন্ট বি থেকে এই পয়েন্টটা এক্স করে দূরে। তার মানে রিশাদ কতটুকু ট্রাভেল করেছে, 7 মাইনাস 70 মাইনাস এক্স। আর ফাহিম টোটাল কতটুকু ট্রাভেল করলো, 70 প্লাস এক্স। এখন তো হয়ে গেল। এখন দুইজন যাই করুক, এখানে কিন্তু দেখেন টাইম ইজ কনস্ট্যান্ট। ফাহিমও যতক্ষণ ট্রাভেল করেছে, ওই রিশাদও ততক্ষণে ট্রাভেল করেছে। সো আমরা স্পিড অফ ফাহিম is equal to speed of time of Fahim is equal to time of Rishad, which means distance of Fahim divided by speed of Fahim is equal to distance of Fahim divided by speed of Rishad. আচ্ছা, এখানে দেখবেন না ফাহিমের ডিসটেন্স কত, 70 প্লাস এক্স। ফাহিমের স্পিড কত, 52 is equal to রিশাদের 70 minus x 39. So x is equal to কত, সেটাই আনসার। না বুঝলে একটু বলেন। ভাই দুজনের টাইম কিভাবে সেম লাগলো? প্রশ্ন করেন আবার, প্রশ্ন করে এটা ফিগার আউট করে ট্রাই করেন তো যে টাইম তাদের সেম কিভাবে আসে। স্টার্টেড এট দ্য সেম টাইম, এটা তো না। ফিগার আউট করতে পারছেন? আদনান ভাই? না ভাই। একটা নির্দিষ্ট সময়ে আপনি আর আপনার বন্ধু যাত্রা শুরু করলেন, ঠিক আছে? আপনার স্পিড বেশি ছিল, আপনি বাজারে যাই বাজার করে আসার সময় দেখলেন যে আপনার বন্ধু মাঝখানে সে আসছেই, আপনার বন্ধুর সাথে আপনার দেখা হলো। এই যে আপনি বাজারে গেলেন, বাজার করলেন, সেই সময় থেকে আপনার বন্ধুকে মিট করা পর্যন্ত যে সময় গেল, আপনার বন্ধু ততক্ষণে সে, আপনারা যে এক পয়েন্ট থেকে শুরু করেছিলেন, সেম টাইম ট্রাভেল করলো না? বুঝতে পারছি ভাই। যদি বুঝে থাকেন তাহলে ওকে, 8 নাম্বার একটু পরে করাইতে হবে, কারণ 8 নাম্বারের কনসেপ্ট আসলে একটু পরের ম্যাথগুলোর সাথে মিলবে। 11 নম্বর হোমওয়ার্ক, 11 নম্বর সহজ ম্যাথ, এটা একটু ব্রেনস্টর্মিং করলে হবে। 12 নম্বর তো অ্যালিগেশন, 12 নম্বর অ্যালিগেশন দিয়ে দিবে। হুম, 7 এর, হ্যাঁ 7 এর সি, 7 তো করা হয়ে গেছে, 7 এর সি তো ছয়ের আনসার কত, ছয়ের আনসার সি ভাইয়া 10। ভাই অ্যালিগেশন তুলতে পারি নাই।
হ্যাঁ 12 নাম্বার তুলতে পারি নাই। আচ্ছা পরে তুললেন, সমস্যা নেই, এটা ইজি জিনিস, অ্যালিগেশন করে ফেলবেন। আচ্ছা দেখেন, আমাদের মূল ফর্মুলা হলো এইটা, D is equal to S into T। তো যখন এইটা আমাদের এই টাইপের ম্যাথ গুলোতে আসবে, ট্রেনের লেন্থ দেয়া থাকলো অথবা একটা প্ল্যাটফর্মের লেন্থ দেয়া থাকলো, দুইটা ট্রেনের লেন্থ দেয়া থাকলো, যখন এরকম ট্রেনের লেন্থ, প্ল্যাটফর্মের লেন্থ, যে কোনো কিছু, যে বস্তুটা যেটা চলছে বা যেটা দাঁড়ায় আছে, সেইগুলোর যদি লেন্থ দেয়া থাকে, তখন এই ডিটা চেঞ্জ হয়ে লেন্থ হয়ে যায়। এখন ধরেন প্ল্যাটফর্মেরও লেন্থ আছে, আবার ট্রেনেরও লেন্থ আছে, তখন L1 প্লাস L2, যে কয়টার লেন্থ থাকবে সেই কয়টাই। আর যদি আপনার দুইটাই চলন্ত বস্তু হয় তাহলে RS, আর যদি একটা চলন্ত আর একটা ফিক্সড তাহলে শুদ্ধ S। এই হলো সূত্র, এর বাইরে আর কিছুই নেই। যদি এই ফর্মুলা ধরেই আমরা 16 নম্বর ম্যাথটা করি, ভাইয়া ফর্মুলাটা একটু রিপিট করা যাবে? আমরা কি জানি D is equal to ST না? কোথায়? জি। তো D কে জাস্ট লেন্থ দেয়া আছে, ডিসটেন্স লাগবে না, এখানে লেন্থ দেয়া আছে, তাহলে লেন্থ আসবে, D এর জায়গায় লেন্থ বসাই দিবে, শেষ। এখন যদি একাধিক লেন্থ থাকে তাহলে L1 প্লাস L2, সিম্পল এইভাবে, বাদ বাকি সেম। যদি দুইটা চলন্ত বস্তু থাকে RS, রিলেটিভ স্পিড, আর যদি একটা চলন্ত থাকে একটা ফিক্স থাকে তাহলে শুধু S। এই তো 16 নম্বর দেখেন, 16 নম্বরে আছে হাউ লং ডাজ আ ট্রেন 110 meters long running at the speed of 72 kilometers per hour takes to cross a bridge 132 meters in length। তাহলে তার আগে একটা জিনিস দেখেন, কিলোমিটার পার আওয়ার কে আপনি যদি মিটার পার সেকেন্ডে নিয়ে যেতে চান তাহলে কি করতে হয়? কিলোমিটার পার আওয়ার মানে কি? 1 কিলোমিটার ডিভাইডেড বাই 1 আওয়ার, এটাই তো। 1 কিলোমিটার কে লিখেন 1000 মিটার, 1 আওয়ার কে লিখেন 60 মিনিট। এখন 1 মিনিট ইজ ইকুয়াল টু কি আবার 60 সেকেন্ডস। সো এটা কাটেন, এই পাশে 5, এখানে 3, সো 5/18 মিটার পার সেকেন্ড। সো 1 কিলোমিটার, যে কোনো কিছুর কিলোমিটারকে যদি আপনি 16 বি আপনি মিটার পার সেকেন্ডে নিয়ে যেতে চান, ওই কিলোমিটার পার আওয়ারের যে ভ্যালুটা আছে তার সাথে আপনি 5/18 মাল্টিপ্লাই করে দিন, হয়ে যাবে। 16 নম্বরে কি বলেছে? ট্রেনের লেন্থ 110 প্লাস দেয়া আছে কি ব্রিজের লেন্থ দেয়া আছে, তাহলে 132 ইজ ইকুয়াল টু 72 কিলোমিটার পার আওয়ার দেয়া আছে স্পিড, তাহলে 5/18 তে মাল্টিপ্লাই করে দিব। আমাদের থেকে টাইম চেয়েছে, কেন এটাকে মিটার পার সেকেন্ডে নিয়ে গেলাম? কারণ এখানে এই দুইটার ভ্যালু মিটারে দেয়া আছে, তাই। ওকে, সো 18 থেকে কাটলে 4, এদেরকে যোগ করলে কত হয়? 142। তাহলে কত আসে? এটা আনসার। এটা যদি বোঝেন 17 নম্বর দেখেন, 17তে বলা আছে a train 10 meters long is running with a speed of 60 kilometers per hour. In what time will it pass a man who is running at 6 kilometers per hour in the direction opposite to that in which the train is going? এটা কি? শুধু ট্রেনের লেন্থ, মানুষের তো লেন্থ হয় না, কিন্তু এখানে রিলেটিভ স্পিড আসবে।
তাহলে যেহেতু অপোজিট ডিরেকশনে যাচ্ছে দুইটা যোগ হবে, যোগ হলে 66 ইন্টু 5/18 ইন্টু টাইম, বাস হয়ে গেল 10 6 2 3 6 or t is equal to 6 seconds. Eighteen number. Two trains are moving in opposite direction at 60 km/h and 90 km/h. Their lengths are 1.10 km and 0.9 km respectively. The time taken by the slower train to cross the faster train. So time is equal to length divided by speed. You can read it speed. Length কত, দুইটার length L1 plus L2, তাহলে একটা হলো 1100 আর একটা হলো 900 divided by relative speed কি, same direction or opposite direction, তাহলে 90 আর 60 তে কত, 150 into 5/18, বাস যেটা ভ্যালু আসবে সেইটাই, ভ্যালু আসবে কত, 48 seconds. এগুলো সিম্পল ম্যাথ। 19 নাম্বার ম্যাথটা দেখতে হবে। 19 নাম্বার ম্যাথটা দুইটা কেস। 19 নাম্বারে দুইটা কেস। কেস 1 এ বলেছে একটা ট্রেন 48 km/h স্পিডে চলে and crosses another train having half of its length, traveling in opposite direction at 42 km/h in 12 seconds. মানে বলছে কি যে ধরেন সেকেন্ড ট্রেন ধরেন হাফ, ফার্স্ট ট্রেন ধরেন 2m, সেকেন্ড ট্রেনটাকে ধরেন m মিটার, তাই হয় তাহলে তারা 48 আর 42 90 into 5/18 কত সেকেন্ডে, 12 সেকেন্ডে। বাস কাটাকাটি করেন এখন, 2 3 30 or m is equal to 3 10, so 100 meter. এটা হলো ফার্স্ট কেস। আমরা ফার্স্ট কেস থেকে 100 plus 200 200 সো আমাদের যে ট্রেনটা সেই ট্রেনের দূরত্ব কত, 200। এখন আমাদের বলেছে যে এই ট্রেনটা আবার একটা রেলওয়ে প্ল্যাটফর্মকে ক্রস করে 45 সেকেন্ডসে, তাহলে সেই প্ল্যাটফর্মের লেন্থ কত, তাহলে 200 প্লাস l, এটা হলো প্ল্যাটফর্মের ডিসটেন্স, আর ওর স্পিড ছিল 48, কত সেকেন্ডসে, 45 সেকেন্ডস, কত আসে, 9 2 যা 9 5 যা 24, 5 12 60, l is equal to 400। প্ল্যাটফর্মের লেন্থ ছিল 400 মিটার।
So this is the answer. না বুঝলে একটু বলেন আমাকে। Great, thank you. Fish number. A train length 150 meters, okay. It is passing a man who is moving at 2 kilometers per hour, the same direction of the train, in 3 seconds. Okay. So, trainer speed, and trainer speed holo s -2, যেহেতু same direction বলেছে, এর সাথে 5/18 multiply and then 3 seconds. 3 seconds. S এর ভ্যালু কত? So, okay, এগুলো ইজি ম্যাথ। এটা বুঝলে আমরা এখন বোটে যাব, বোট এন্ড স্ট্রিম। বোট এন্ড স্ট্রিমে চারটা বিষয় বুঝতে হবে। একটা হলো আমরা বোটকে বি দিয়ে প্রকাশ করি, আর স্ট্রিমকে বা কারেন্ট আর স্ট্রিম একই কথা, সি দিয়ে প্রকাশ করি। আচ্ছা, ডাউন স্ট্রিম বা অনুকূলকে এক্স দিয়ে প্রকাশ করি, আপস্ট্রিম বা প্রতিকূলকে আমরা ওয়াই দিয়ে প্রকাশ করি। এখন this is given that x is equal to b plus c, কেন? কারণ ডাউনস্ট্রিম মানে হলো বোটের স্পিড আর কারেন্টের স্পিড দুটো এক হয়ে যায়, আর এই আপস্ট্রিম হলো বোটের স্পিড থেকে কারেন্টের স্পিড মাইনাস হয়ে যায়। এই ফর্মুলাটা মাথায় রাখতে হবে, এই দুইটা ফর্মুলা। তার সাথে ধরেন ডাউনস্ট্রিম আর আপস্ট্রিম দেয়া আছে, বললো আপনি বোটের স্পিড বের করেন, কি করবেন তখন? সিম্পল, দুইটাকে যোগ করে দিবেন, x plus y is equal to 2b or b is equal to x plus y divided by 2। এটাও মাথায় রাখতে হবে যে বোটের স্পিড বের করার ফর্মুলা এটা, যদি ডাউনস্ট্রিম আর আপস্ট্রিম দুইটার আনসারে দেয়া থাকে। সিমিলারলি c এর ভ্যালু আসবে x minus y divided by 2। কারেন্টের ফর্মুলা আমরা এটাতে বের করব। সো যদি এই চারটা ফর্মুলা মাথায় থাকে, then you will be able to solve the problems from both and stream. Is it clear or not clear? Very good. Ranvay, thank you. This is very helpful. একুশ নম্বর ম্যাথটা দেখি। 21 নম্বর ম্যাথে বলছে যে if a man goes 18 kilometers downstream, খেয়াল করেন সে ডাউনস্ট্রিমে 18 কিলোমিটার যাচ্ছে, তাহলে 4 ঘন্টায়, তার মানে যদি আমি x এর ভ্যালু বের করি, 18 হলো ডিসটেন্স আর 4 হলো টাইম, তাহলে কত আসে? 4.5 কিলোমিটার পার আওয়ার। এটা হলো আমার ডাউনস্ট্রিমের স্পিড। And return against, that is current against the stream, that is একটা upstream, in 12 hours। তাহলে y এর ভ্যালু কত? 18 divided by 12 is equal to 1.5 কিলোমিটার পার আওয়ার। তো এখন বললো
then the speed of the stream, that is current speed কত, আমরা জানি c is equal to x minus y divided by 2, which means 4.5 minus 1.5 divided by 2 is equal to 1.5. So এটাও কিলোমিটার per hour. So this is the answer. বোঝা গেলে একটু বলবেন না তো ভাই আপনি ভুল করছেন, যদি বোঝা যায় জাস্ট আমাকে give me a buzz, then we will go to the next problem. ক্লিয়ার ভাই? Great, thank you. 22 number. বাইশ নম্বরে বলেছে যে a man rode 3 miles upstream in 90 minutes. If the river flowed with the current of 2 miles per hour, how long did the man's return trip take? তার মানে সে আপস্ট্রিমে 3 মাইল গেছে কতক্ষণে, 90 মিনিটে। সো আমি যদি y এর ভ্যালু কত, 3 মাইল ডিভাইডেড বাই 1.5 আওয়ার, সো ইজ ইকুয়াল টু 2 কিলোমিটার পার আওয়ার। ওকে, if the river flowed with the current 2 miles, তার মানে c এর ভ্যালু কত, 2, আচ্ছা এটা তো মাইল, 2 মাইল পার আওয়ার। তারপরে কি বলেছে, how long did the man's return trip take? Okay, return trip মানে এটা সে তো আপস্ট্রিমে গেছে, ও না, হ্যাঁ আপস্ট্রিমে গেছে, এখন তাহলে ডাউনস্ট্রিমের সাথে আমরা কি জানি, y is equal to b plus b minus c. So y এর ভ্যালু হলো 2, তারপরে বোট minus 2 or b is equal to 4. এখন আমরা কি বলছে, how long, ওকে তাহলে কতক্ষণ লাগছে, তাহলে আমরা ডাউনস্ট্রিমের কি বের করব, আমরা ডাউনস্ট্রিমের স্পিড বের করি, তাহলে x is equal to কত, 2 plus 4 is equal to 6. So time is equal to 3 মাইল গিয়েছিল, 6, তাহলে half hour, that is 30 minutes, 30 minutes সে ব্যাক করেছে। না বুঝলে একটু বলেন, বুঝলেও বলেন। ভাইয়া 1.5টা কিভাবে আসলো? 90 মিনিটকে 60 দিয়ে ভাগ দিলে কত হয়, ঘন্টায় যদি নিয়ে যেতে চান। জি ক্লিয়ার? জি ভাইয়া। ওকে, 23 নাম্বার ম্যাথটা আসলে আমি পারি না, আমি জীবনে সলভ করার চেষ্টাও করি নাই। এটা আমাদের ইয়েতে আসছিল, আমাদের ইনটেকে আসছিল। সো এই ম্যাথটা করতে মিনিমাম 10 মিনিটস এর মতো লাগবে। সো দ্যাটস ওয়াই ওই ম্যাথ আমি পারি না, সো এটা বাদ। 24 নাম্বার, 24 নম্বরে বলা আছে যে a certain river has a current of 4 miles per hour. A boat takes twice as long as to travel upstream between the 2 points as it does downstream between the same 2 points. What is the speed of the boat in still water? Boater speed in still water or boater speed same কথা। তাহলে প্রথমে বললো কারেন্টের স্পিড দেয়া আছে 4, a boat takes twice as long as to travel upstream. Okay, তার মানে কি বলছে, ওই বোটটা আপস্ট্রিমে ডাউনস্ট্রিমে যতটুকু সময় লাগে আপস্ট্রিমে তার চেয়ে দ্বিগুণ সময় লাগে, তাই তো? তো তাহলে আমরা যদি এটাকে রিভার্স হিসেবে চিন্তা করি, যে আপস্ট্রিমে তার যে স্পিড ছিল ডাউনস্ট্রিমে তার দ্বিগুণ পরিমাণ স্পিড ছিল, রাইট? তার মানে x is equal to 2y, x কি b plus c, y কি b minus c, or b is equal to 3c, or b is equal to 3 into 4, which is 12. তাহলে বোটের স্পিড ছিল 12 মাইল পার আওয়ার।
দেখেন বুঝলাম না কি বুঝলাম না। x is equal to 2y, এটাতেই না বোঝার একটু জায়গা আছে তো। এখানে বলেছে যে, আবার বলি, ডাউনস্ট্রিমে তার যতটুকু সময় লেগেছিল আপস্ট্রিমে তার চেয়ে দ্বিগুণ সময় লেগেছে। এইটাকে আপনি জাস্ট রিভার্স হিসেবে চিন্তা করেন। এত টাইম দিয়ে বলছে, আপনি স্পিড দিয়ে চিন্তা করবেন। কারণ কি? কারণ এক্স আর ওয়াই এগুলো তো স্পিড, ডাউনস্ট্রিম আর আপস্ট্রিম স্পিড। তাহলে আমরা বলতে পারি যে ডাউনস্ট্রিমে যে স্পিড ছিল, আই মিন আপনার আপস্ট্রিমে যে স্পিড ছিল তার চেয়ে ডাউনস্ট্রিমে তার দ্বিগুণ স্পিড ছিল। সো দ্যাটস ওয়াই আপস্ট্রিমের স্পিড ইজ ইকুয়াল টু 2 into y। ঠিক আছে? কারণ ডাউনস্ট্রিমের সাথে যদি 2 গুণন করেন, আসলে আপস্ট্রিমের সাথে 2 গুণন করলে ডাউনস্ট্রিমের সমান হয়। সো দিস ইজ ওয়াই উই হ্যাভ written here x is equal to 2y. I guess it's clear now. যদি ক্লিয়ার হয় বলেন। Okay, clear. Thank you. The last one. So the 25 says একটা বোট 600 মাইল ট্রাভেল করলো 2 দিনে। তো প্রথম দিনে যে যতটুকু ট্রাভেল করেছিল সেটা যদি দ্বিতীয় দিনের টয়েসের চেয়ে, দ্বিতীয় দিনের দ্বিগুণের চেয়ে 150 মাইল কম হয়, তাহলে সে সেকেন্ড ডেতে কতটুকু ট্রাভেল করেছে। ধরেন সে সেকেন্ড ডেতে এক্স পরিমাণ ট্রাভেল করেছে। ঠিক আছে? আচ্ছা, এক্স দিয়ে না করি, এক্স আবার আপনার আপস্ট্রিম ডাউনস্ট্রিম চলে আসবে। ধরেন সে পি, এটা সেকেন্ড ডেতে পি পরিমাণ ট্রাভেল করেছে। মানে ফার্স্ট ডেতে সে ট্রাভেল করলো হলো 2p minus 150 plus p is equal to 600, which means p is equal to 250. So second day সে 250 mile travel করেছিল। So this is the answer. শেষ। বাদ বাকি যেগুলো আছে, দু একটা বাকি থাকলো, সেগুলো বাসায় ট্রাই করবেন, না পারলে ইনশাআল্লাহ সব ক্লাস। সবাই বলেন আপনার কি কি যেন বলতে চাই। 20 নম্বর ম্যাথটা কি সলভ করা টাফ? বুঝছি না। 23 কি ম্যাথটা আছে? 23 আমি পারি না। 8 নম্বর ম্যাথটা একটু বুঝে দিবেন না? 23 না 24? না, আমি 8 নম্বরের কথা বলি। 8 নাম্বার এটা একটু বুঝতে সমস্যা হচ্ছে। ভাইয়া 2MP লিখছেন নাকি? এটা কি? লেখাটা ক্লিয়ার বুঝে, উপরের লেখাটা কি লিখছেন? সেকেন্ড ডেতে পি পরিমাণ ট্রাভেল করেছে। ও আচ্ছা। তাহলে জগার 240 মিটার আর 120 মিটার লং ট্রেন, তাহলে 45 কিলোমিটার। আর এটা হলো 8 নাম্বার। বুঝতে পারছি না। 14 নাম্বারটা যদি করে দিতেন। 14 নম্বর পরে সলভ ক্লাস, 14 নম্বর ম্যানুয়াল না। ওকে, ঠিক আছে। আপনাদের নেক্সট ক্লাস হয়তো বৃহস্পতিবারে নেব। নেক্সট ক্লাসটা হবে হলো লেকচার 9 এর উপরে। আপনারা একটু ওই গুগল শিটে গিয়ে দেখবেন, আপনাদের সামনে টানা ক্লাস হবে। হ্যাঁ, না হলে এমনিতেই 2 তারিখে চলে গেছে ক্লাস। চেয়েছিলাম এই মাসের মধ্যে শেষ করে দিব, এরকম ভাবে হচ্ছে না। সো
কিছুই করার নাই, 1 তারিখ থেকে না কয় তারিখ থেকে যেন আপনাদের ইয়ে শুরু হবে, মক টেস্ট, যত দ্রুত শেষ করা যায় আর কি। ভাই 25, ঠিক আছে, অল দ্য বেস্ট। পরীক্ষা না দিলে ওইটা শুভের সাথে কথা বলেন অথবা অফিসে কথা বলেন, এগুলো জানি না কি হয়। ভাই হ্যাঁ বলেন। ভাই যদি হঠাৎ কোনো আপডেট আসে, যেমন হোয়াটসঅ্যাপে যদি সেটা না দেওয়ার সাথে সাথে যদি ফেসবুকে এটা পোস্ট দেওয়া হয় তাহলে ভালো হয়। আমি হোয়াটসঅ্যাপে আপাতত নাই তো। বুঝি নাই কি? মানে যদি হঠাৎ কোনো রকম শিডিউলে চেঞ্জ আসে এটা তো হোয়াটসঅ্যাপে হোয়াটসঅ্যাপে জানানো হয়। হোয়াটসঅ্যাপে আপডেট দেওয়া হয় নাকি? হোয়াটসঅ্যাপে তো আমিই না। গুগল শিট অথবা ফেসবুক গ্রুপ, এই দুইটার একটা। তো না, ওই যে আপনি লাস্ট একটা পোস্ট দিলেন না যে শনিবারে অ্যালিগেশনের ক্লাস, আরে দূরে অ্যানালিটিক্যাল ক্লাস। কি আমি আমি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে নাই ভাইয়া। না না, ওইটাই বলতেছি ভাই, হোয়াটসঅ্যাপে তাহলে ফেসবুকেই কোনো আপডেট যদি মানে হঠাৎ করে কোনো চেঞ্জ হয় তাহলে ফেসবুকে পোস্ট দিয়ে আর কি শনিবারের মতো, সেটাই বলছে আর কি। না ডেফিনেটলি, আমি তো ওই ব্যাপারে তো প্রবলেম হবে না। ওটার জন্যই বললাম। আচ্ছা আচ্ছা, প্যারা নাই, ঠিক আছে। ওকে, থ্যাংক ইউ ফর জয়নিং টুডে। হ্যাঁ, আল্লাহ হাফেজ।